वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं हाँ गगनदीप सिंह अनंतपुरी। पंजाब दीआं इस खबरां दे बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। आओ झात मारदे हां पहलां सुर्खियां ते। पहलां ही बंद कीते टोल प्लाज़िਆਂ ਨੂੰ बंद करन वाला पहला मुख मंत्री भगवंत मान राजा वड़िंग ने कीते शब्दी हमले। 14 जुलाई ਨੂੰ दोपहर 2:35 ਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਚੰਦਰਯਾਨ, इसरो ने ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। यूसीसी ते दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का फैसला, 11 मैंबरी कमेटी का किया गया गठन। गठजोड़ दीआं चर्चावां ते सीएम मान दा तंज बोलदिआं कहा कि कुर्सी वास्ते अकाली दल कर रहा है जोड़ तोड़। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल। पहला ही बंद पे टोल प्लाज़िਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ सुपर पावर ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਮਹਿਜ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕੁਰਾਲੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। एक टोल प्लाजा ते जांदे तां गल समझ आउंदी सी कि मुख मंत्री साहब एक टोल प्लाजा नूं बंद करके सुनेहा देना चाहुंदे है कि मैं टोल प्लाजा बंद करता। हालांकि बेशक उहदी बुनियाद खत्म होण ते ही बंद कीता, बुनियाद खत्म होण तो पहला नहीं कीता। बेशक बुनियाद खत्म तो होण ते ही कीता, लेकिन असीं ये समझदे सी मुख मंत्री चलो अफसर साहबान मशहूरी करता ते ड्रामा रच दिंदे है। तुहानूं इस गल दा पता है कि मुख मंत्री की एक विजिट का ताम झाम का उत्थे बागे पुराने 50 लाख रुपया खर्चा आया होने आया। RTI आ जाएगी, इतों हैलीकॉप्टर उड्या, फिर उत्थे गया, फिर उत्थे शाम जो सारा प्रोटोकॉल कहने का मतलब 4,60,000 का बचाता, लेकिन 50 लाख रुपया उड़ाता। यानी कि 10 टोल प्लाजा 5 करोड़ रुपया फूकिया है। दैट मीनस तुसी पंजाब का पैसा खराब कर रहे हो मान साहब, फिर थोड़े तो रिकवरी ये कौन करेगा? 5 करोड़ रुपया ते जो मैं असलीयत दसूंगा पंजाब के लोगों को तो फिर पता लगेगा। कांग्रेस ने टोल प्लाजे लाए सन, कांग्रेस ने लुट लिया, कांग्रेस ने एक्सटेंशन देतियां, कांग्रेस ने पैसे बना ले, अज मैं राहत देन लगे। तुहानू पता है पंजाब के विच कितने टोल प्लाजा है? तकरीबन मैनू लगता टोटल 23 टोल प्लाजा है। पहला पुराने, नवियां की गल मैं बाद च दस। ते 23 चों मैं पंजाब की जनता नूं दसना चाहना है, एक भी टोल प्लाजा कांग्रेस पार्टी ने नहीं लाया। 50 साल की सरकार च नॉट इवन अ सिंगल टोल प्लाजा कांग्रेस पार्टी के राज नहीं लग्या। बीजेपी अकाली दल की सरकार वेले, सुखबीर सिंह बादल साहब होरां दी सरकार वेले ते बीजेपी दे वेले ये पंजाब दे टोल प्लाजा च लगे। ये साडे समय बिल्कुल एक भी टोल प्लाजा किते किसी सड़क ते नहीं लाया गया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने चंद्रयान 3 ਦੇ ਲਾਂਚ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। इसरो ने ट्वीट करके ये जानकारी साझी की है। इसरो ने ट्वीट विच दस्सिया कि चंद्रयान 3 ਨੂੰ 14 जुलाई ਨੂੰ दोपहर बाद लॉन्च किया जाएगा। इस तो पहला इसरो ने चंद्रयान 3 ਨੂੰ बुधवार 5 जुलाई ਨੂੰ आंध्र प्रदेश के श्रीहकोटा स्थित सतीश धवन पुलाड़ केंद्र तो अपने नवे लॉन्च रॉकेट LVM-3 नाल जोड़िया सी। चंद्रयान 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਚੰਦਰ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮੋਡਿਊਲ 100 ਗੁਣਾ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਡਾਕਾਰ ਰੋਬੋਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਮੋਡਿਊਲ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਤੇ ਲੈਂਡਰ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੈਂਡਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦੀ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦੇ ਲੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਮੇਂ ਉਚਾਈ, ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਥਾਨ, ਗਤੀ ਪੱਧਰ ਲੈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਚੰਦਰਯਾਨ 3 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਸੈਂਸਰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੈਂਸਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੈਂਡਰ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। The launch of Chandrayaan 3, 14th at 2:35 p.m. is the launch liftoff time, and if the launch takes place on that day, then we will be ready for landing on Moon possibly by the last week of August. So the date is decided by when is the sunrise on Moon. So where it is landing, sunlight has to be there. Unlike 24 hours a day for Earth, the day on Moon is 15 days. So 15 days you will have sunlight, and next 15 days there is no sunlight for one location. So we will have to land on the first day of the 15th day slot of the day. Then we will have life for at least 15 days. So this is the date on which we have to land. If everything goes well, then it becomes 23rd of August. Okay, it can be 24th of August also, depending upon the calculations which will happen. But it cannot be 25, 26, because if it gets delayed, then what we will do is we will not land. We will keep it for next 1 month. 1 month later only, next again day will come. So it will go to September 20th or 30 days later. Okay, 29 days later it will have to be scheduled. ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ UCC ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ UCC ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੱਖ ਵਿੱਚ। समूचे देश भर से अलग अलग स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स इधर पहुंचे और तकरीबन 13 स्टेटों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसमें भाग लिया और इसके साथ साथ हमारे फॉर्मर जजेस, फॉर्मर IAS अफसर्स, फॉर्मर बैंकों के चेयरमैन और अलग अलग संस्थाओं को रिप्रेजेंट करने वाले यहाँ पर लोग पहुंचे हैं जो इंटेलेक्चुअल्स जिन्होंने अपने सुझाव दिए। और इतना इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर जब ये सुझाव सामने आए हैं उससे बहुत कुछ क्लैरिटी सामने आई है कि UCC के ऊपर जो इतनी बड़ी चर्चा चल रही है उसका अभी तक जो असल मायने में जो ड्राफ्ट है वो अभी तक सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। UCC को लागू करना हर स्टेट के लिए अपना एक कानून है, एक लाजमी है कि उसने अपने स्टेट के अंदर UCC को लागू करना, ये पुराने एक्ट के अंदर है और ये एक कानून के तहत के अंदर है। मगर इसका ड्राफ्ट क्या बनेगा, इसके अंदर किसी कम्युनिटीज को, किसी मिनॉरिटीज को क्या क्या उसकी सुविधाएं हैं या क्या क्या सुविधाएं उनसे ले ली जाएंगी, इसके बारे में सारी चर्चा हुई है कि कोई ऐसा काम अभी तक ड्राफ्ट नहीं बना जिससे कोई क्लैरिटी हो रही हो और UCC के हमने उसको अपोज करना है या उसको प्रपोज करना है, इसके बारे में अभी तो कोई क्लैरिटी नहीं हुई। सो यूनानिमसली आज सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया कि एक 11 मेंबरी कमेटी बनाई जाएगी और वो 11 मेंबर्स जो कमेटी के होंगे वो एक खाका तैयार करेंगे जिससे जाके गवर्नमेंट को अपनी बात रखी जा सके और सिखों के हर राइट्स को, हमारे जो कॉम्युनल सिस्टम्स हैं उसको कोई छेड़छाड़ ना होए, जो हमारी रोजमर्रा की मर्यादा है उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना होए, इस चीज के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। सो सबने एक ही फैसला लिया कि हमारे राइट्स को अगर कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है और हमारे जो बनाई हुई मर्यादा है उसके साथ हम कोई अगर गवर्नमेंट की कोई, क्योंकि जो सुनने में आ रहा है किसी आर्टिकल्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, सो मैं समझता हूँ कि इसके लिए कोई किसी को आपत्ति नहीं है कि ये लागू किया जाए कि नहीं किया जाए। सो जब तक ये इसकी क्लैरिटी नहीं आती, इस कमेटी ने फैसला किया कि ये 11 मेंबरी कमेटी अपनी बात रखेगी और जाके सरकार के साथ जो सिखों के राइट्स बनते हैं उसके लिए अपनी बात आगे रखेंगे। और सबसे बड़ा फैसला आज यहाँ पर ये लिया गया कि जो आज कंक्लेव की शुरुआत हुई है, जो देश भर के सिखों के मुद्दे हैं
उसको आगे ले जाने के लिए ये पूरा कॉन्क्लेव की जो टीम आज तैयार की गई है, ये सारे के सारे हर वक्त उन इश्यूज को लेके चलेंगे। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੋੜ-ਜੋੜ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਥਿਆਉਣ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ? ਜੋੜ ਤੋੜ। ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਵਗ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇੰਸ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ। ਫਰਕ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਹ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਈਏ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾਣ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋੜ ਤੋੜ ਲਾਓ ਜੀ ਕਿ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਲਓ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅੱਜ 131, 48, 73। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਫਿਗਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਈਏ ਕੰਮ ਤੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੇਸ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੇ ਤੋਂ, ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਰੁਲਣਾ ਪਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜੂੰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਐਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। Canada has always taken extremely seriously violence and threats of violence. We've always taken serious action against terrorism, and we always will. We have an extremely diverse country, and freedom of expression is something that we have, but we will always make sure that we are pushing back against violence and extremism in all its forms. ਮਾਨਸੂਨ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਮੀਂਹ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਥਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਬੱਦਲ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਂਥਲ ਵਿੱਚ 28.5 ਮਿਲੀਲੀਟਰ, ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ 8.2 ਮਿਲੀਲੀਟਰ, ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ 8.3, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ 15.8, ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ 11.7 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 5.3 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 103.2 ਮਿਲੀਲੀਟਰ, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 21.3, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 17.0, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 90.5, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 99.3, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 47.0, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 40.5, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 40.5 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਦੇ ਜਨਕਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੌਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਚਮਨ ਲਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਘਰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਗੈਸ ਦੀ ਬਦਬੂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ 3 ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ASI ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪਾਲੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੀਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੀਮ ਟਾਵਰੀ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਜਨਕਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 3 ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਪੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਏ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਵੇਰ दूध वाले आए ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਜਦ ਨੌਕ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਲਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ 3 ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਪਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ तीनों ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ तीनों ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ। तीनों ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। और कोई हुण प्राइमा फेसी जिहड़ा मुंडले तौर पे कोई भी लूट खोह दी नहीं पता चल रही, पर असी वेरीफाई कर रहे हैं ते सारा कुछ इन्वेस्टिगेट करेंगे और जल्दी उन्होंने फड़ांगे। मैम हुण तक अगर सीसीटीवी की गल करिए तो उसदे विच भी किया जा रहा है कि देखिए ये तो बहुत क्राउडेड एरिया है तो काफ़ी गली दे विचकार हैगा है ना, तो वी आर वेरीफाइंग। असी सारी टीमें साडी भी डिवाइड हो चुकी हैं। जिहड़े भी CCTV कैमराज वगैरह या अन्य कोई भी किसी ने कुछ भी ऐसा देखा हो जिहड़ा नॉर्मल तो बाहर हो, वो सारा कुछ साडी टीम्स असी वेरीफाई ऑलरेडी कर रहे हैं। असी मैम परिवार कहा जा रहा है कुछ बाहर भी है इन्हां दे मेंबर्स 4 बेटे बाहर आज मेरे लगदा शंका कोई जताई जावे कोई प्राप्ति इन्हां दे रिलेटिव ही दस रहे हैं कि इन्हां दे जिहड़े 4 बच्चे हैगे वो बाहर है, वो विलायत दे हैगे ते बाकी जिहड़े बंदी दी डेथ भी हुई है उन्हां दी भी 70+ उम्र है, उन्हां दी भी है ना, ते उन्हां दी वाइफ ते उन्हां दी मां दी डेथ हुई है जी। मैम तेजधार हथियारां नाल वार कीता गया ये सारा हुणे कहना मुश्किल है। जिहड़ी भी साडी फॉरेंसिक टीम है ते बाकी इन्वेस्टिगेटिंग की जो स्पेशल यूनिट है वो सारे दे आर कमिंग, सम ऑफ देम आर ऑलरेडी हियर ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਕੋਈ ਸੀਸੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਰਾਊਡਡ ਏਰੀਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਆਸ-ਪਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀ ਵੀ ऐसे कोई CCTV कैमरा हो या कुछ हो, वो सारी टीमें सारी डिवाइड होकर दे आर डूइंग इट। मैडम ਇਹਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ तीनों सीनियर सिटीजन है, 2 लेडीज़ हैं ਤੇ ਇੱਕ वो है मैन है। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਊਗੀ? इन तीनों की उम्र अराउंड 65 के ऊपर है। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ 70 के ऊपर जिस आदमी की डेथ हुई है ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਅਰਾਊਂਡ 66 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਤੇ ਮਾਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਖਦ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਰਮ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ब्रेन वाश ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਸਾ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ
ਕਿ ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਖੰਡ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਆਓ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ। 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2:35 ਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਚੰਦਰਯਾਨ, ਇਸਰੋ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। UCC ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਠਨ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਤੰਜ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋੜ ਤੋੜ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ